Hello everyone, this is Akash. Welcome back to this YouTube channel Nursery with Lecture. In this video, we are going to discuss the definite integration, which is the second part of the complete integral calculus. In the complete integral calculus part, there are majorly 4 chapters, that is indefinite integration, definite integration, areas, differential equations. So I already completed the indefinite integration. So the first part is completed. The second part now we are going to discuss, that is definite integration. These are all the topics which are important in this chapter, that is definite integration, understanding what is definite integration, why it is different from indefinite integration. You have to understand. Next, what are the properties present in this definite integration? Basically this chapter is very short. Basically this total chapter is based on only properties. You have to understand what are the properties that are present in this definite integral, so the chapter ends. So now also the complete one shot is up to 1 hour or 1.5 hours, that's it. So you can easily gain the important things which is required for JEE Mains. And after the estimation of integrals, and why we have to estimate some integrals, why it is not possible to directly integrate. So you will understand this. And the Lebesgue theorem, what is Lebesgue theorem, and what is limit of sum, and reduction formulas, what is Wallis formula. Like this, these are all the important topics which are present in this definite integration. And also if anyone didn't join the Telegram group, join the Telegram group, because it is very important to revise the chapter in a very short duration. So I planned and released the short notes in the Telegram group, so you can get access to that when you join the Telegram group. So it is very important to join. So anyone didn't join, please join. And also anyone didn't see the previous videos, that is indefinite integration and also the differential calculus and also the very important topics, that is sets, relations. So that these are all the topics I already completed, and also provided the Google form link where you can practice the remaining questions, very important to JEE Mains. It is very important. So join the Telegram group and also see the previous videos. Now let's get into this video and discuss the definite integration. Basically ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ అంటే ఏందో తెలుసుకుందాం. డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ ఏంటంటే why it is called definite integration, why it is called definite integration, and what is the difference between indefinite and definite. Because the name itself definite, the name itself says that definite అంటే ఏంది, డెఫినెట్ వాల్యూ అంటే ఒక పర్టికులర్ వాల్యూ వస్తుందని మీనింగ్. మనం ఇంగ్లీష్లో ఏమైనా మీనింగ్స్ వెతకచ్చు. ఇండెఫినెట్ అంటే పర్టికులర్ ఆన్సర్ ఉండదు దీనికి. ఐ మీన్ పర్టికులర్ ఆన్సర్ మనము చేస్తాం, ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క ఆన్సర్ వస్తుంది, నాట్ పర్టికులర్. ఇప్పుడు సపోజ్ 2 మెథడ్స్ చేస్తారు. ఇప్పుడు ఇండెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్లో ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా, దాంట్లో ఒక ప్రాబ్లమ్ని 2-3 వేస్లో సాల్వ్ చేసి వేరే ఆన్సర్స్ రాబట్టచ్చు. ఒక ఈక్వేషన్కి ఇంకొక ఫార్ములా ఉంటుంది, ఇంకొక ఈక్వేషన్కి ఇంకో ఫార్ములా ఉంటుంది. అలాగా ఇండెఫినెట్ అంటే మనం ఇంటిగ్రేషన్ చేసినప్పుడు ఆన్సర్స్ అనేది చాలా డిఫరెంట్గా వస్తాయి. కానీ డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్లో ఏమవుతుందంటే పర్టికులర్ వాల్యూనే వస్తుంది. అందుకే దీనికి డెఫినెట్ వాల్యూ, దీనికి ఇండెఫినెట్ వాల్యూ, ఆ విధంగా ఉంది పేరు. ఇప్పుడు చూస్తే అసలు డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ అంటే ఏంటంటే నార్మల్ ఇండెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్. ఇది కూడా ఏంది డిఫరెన్స్ అంటే జస్ట్ లిమిట్స్ వస్తాయి. ఇక్కడ సపోజ్ నేను ఇలా ఇంటిగ్రేషన్ రాసా, ఇది ఇంటిగ్రేషన్ సింపుల్ కదా, నేను sin x dx అని రాసా, sin x dx అని రాసా. ఇప్పుడు sin x dx ఒక ఇంటిగ్రేషన్ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. sin x ఒక ఇంటిగ్రేషన్ ఏంది, sin x ఒక ఇంటిగ్రేషన్ మీరు చేయడానికి ఒకవేళ రాకుంటే sin x ఎప్పుడు వస్తుంది, cos x ఒక డిఫరెన్షియేషన్ చేసినప్పుడు కదా, అంతే కదా, మైనస్ sin x వస్తుంది. అప్పుడు మైనస్ sin x కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాం, cos x రాస్తాం దీనికి. అంటే ఈ ఇంటిగ్రేషన్ మైనస్ cos x. ఇప్పుడు మనం ఒకవేళ దీనికి a,b అనే లిమిట్స్ పెట్టామంటే దీన్ని ఏమంటామంటే డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ అంటాం. అంటే డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ మనం ఇంటిగ్రేషన్ చేసిన తర్వాత దీనికి లిమిట్స్ అప్లోడ్ చేయాలి. లిమిట్స్ పెట్టిన తర్వాత మనం ఇప్పుడు సపోజ్ దీన్ని నేను 0,π/2 అని ఇలా పెట్టాను. దాని అర్థం ఏంటంటే ఈ 0,π/2 అనేది ఇక్కడ వస్తాయి. ఆన్సర్ చేసిన తర్వాత మనం 0,π/2 ఇక్కడ వస్తాయి. అప్పుడు మనం ఏం పెట్టాలంటే ఈ వాల్యూ ఒకసారి ఇక్కడ పెట్టాలి, ఈ వాల్యూ ఇంకోసారి పెట్టాలి. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే మైనస్ కాస్ ఆఫ్ π/2 మైనస్ కాస్ అర్థమైందా? ఇప్పుడు చూడండి, మైనస్ కాస్ π/2 ఎంత 0, ఇది మైనస్ ఆఫ్ -0 ఎంత 1. అంటే దీని ఆన్సర్ 1. అది ఎలా చెప్తున్నాం, ఇంటిగ్రేషన్ డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ చేసి చెప్తున్నాం. అంటే డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇంటిగ్రేషన్ విత్ లిమిట్స్. If you use the limits in the integration, indefinite integration, if you use the limits, then the complete procedure we follow is definite integration by using the limits. ఇప్పుడు మనం ఏం డిస్కస్ చేద్దామంటే ప్రాపర్టీస్ డిస్కస్ చేద్దాం.
ఈ డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ అసలు ఏమేమి ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి. ఈ చాప్టర్ చాలా చిన్నదే, కానీ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది మీరు ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేయాల్సిందే. మీరు కాన్సెప్ట్ ఇంకా డెప్త్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలంటే కాన్సెప్ట్ నేను ఇక్కడ చెప్తాను, ప్రాబ్లమ్స్ ఒక 5 ప్రాబ్లమ్స్ లాస్ట్లో ట్రై చేద్దాం. ఇప్పుడు దీనిలో ఫస్ట్ ప్రాపర్టీస్ నీట్గా అర్థం చేసుకోండి. ఇవి ఇప్పుడు నేను డిస్కస్ చేస్తున్నది ప్రాపర్టీస్, చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ప్రాపర్టీస్ ఏం చెప్తున్నాయంటే ఫస్ట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్ ఏ టు బి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఉందనుకోండి, దీన్ని నేను వేరియబుల్ చేంజ్ చేసి ఇంటిగ్రల్ ఏ టు బి ఎఫ్ ఆఫ్ టీ డిటీ రాయొచ్చు. అంటే వేరియబుల్ చేంజ్ ప్రాపర్టీ అప్లికబుల్ ఇక్కడ. అంటే మీరు ఎక్స్ అన్న రాసుకోవచ్చు, టీ అన్న రాసుకోవచ్చు. అంటే మీరు వేరియబుల్ చేంజ్ చేయడానికి మీకు పర్మిషన్ ఉంది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సెకండ్ది ఇంటిగ్రల్ ఏ టు బి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఉంది. దాన్ని నేను ఏం చేస్తున్నానంటే లిమిట్స్ స్వాప్ చేయాలనుకుంటున్నాను. అంటే ఇవి ఏ టు బి ఉంది కదా, నేను బి టు ఏ రాయాలనుకుంటున్నాను. బి టు ఏ రాయాలి. ఆన్సర్ రాయండి, కానీ ఇక్కడ మైనస్ పెట్టండి. దీని ముందు మైనస్ పెట్టాను అంటే లిమిట్స్ ఈ లిమిట్స్ అనేది స్వాప్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ మైనస్ వస్తుంది ముందు. ఇది ప్రాపర్టీ. నెక్స్ట్ థర్డ్ ప్రాపర్టీ ఏంటంటే, ఒకవేళ సపోజ్ గ్రాఫ్ అనేది ఇలా ఉంది, మీకు ఈ ఏరియా సపోజ్ డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ కావాలన్నప్పుడు బ్రేక్ ఇక్కడ ఒక పాయింట్ దగ్గర బ్రేక్ వచ్చింది. సపోజ్ సి పాయింట్ దగ్గర బ్రేక్ వచ్చింది అనుకుందాం. మీరేం చేయొచ్చు అంటే ఇప్పుడు ఏ టు బి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఉంది కదా, మీరు దీన్ని ఎలా సాల్వ్ చేయొచ్చు అంటే, ఈ సి దగ్గర బ్రేక్ వచ్చింది కదా, ఇది సపోజ్ ఏ పాయింట్, ఇది సపోజ్ బి పాయింట్. ఏ నుంచి సి వరకు ఇంటిగ్రేట్ చేయండి. ఫస్ట్ ఇంటిగ్రేషన్ ఏ నుంచి సి వరకు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ప్లస్ మళ్ళీ ఏం చేయాలంటే ఇంటిగ్రేషన్ సి నుంచి బి వరకు చేయండి. అప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఈ వాల్యూ ఒకటే. అర్థమైందా? అంటే ఈ విధంగా మనం చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాం. నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ ఏంది, ఈ విధంగా మనము ఏదైనా బ్రేక్ పాయింట్ కానీ లేదంటే మన కంటిన్యూస్ లేదంటే నాన్ డిఫరెన్షియబుల్ పాయింట్ అలాగని ఏదైనా వస్తే మనం ఏం చేస్తాం, మనం ఈ విధంగా ఆ బ్రేక్ అయిన పాయింట్ నుంచి మనం ఏం చేస్తామంటే మనం ఆన్సర్ అనేది రాస్తాం. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది ఉందా? ఇప్పుడు అర్థమైందా? ఈ 3 ప్రాపర్టీస్ బేసిక్ ప్రాపర్టీస్ ఇవి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం యాక్చువల్ చాప్టర్లో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ చూద్దాం. చాలామంది దీనిని కింగ్స్ ప్రాపర్టీ అంటారు, కట్టప్ప ప్రాపర్టీ అంటారు. ఇవన్నీ మనం చూసాం. నేను వినేటప్పుడు ఇవే కింగ్స్ ప్రాపర్టీ, కట్టప్ప ప్రాపర్టీ అలా ఉంటాయి. ఫస్ట్ ఆ ప్రాపర్టీస్ ఏదో చూద్దాం. మైనస్ ఏ టు ఏ ప్రాపర్టీ అంటారు దీన్ని, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్. ఇది ఉందా? ఇది 2 ఆన్సర్లు ఇస్తుంది మనకు. ఒక ఆన్సర్ ఏంటంటే 0, ఇంకొక ఆన్సర్ ఏంటంటే 2 ఇంటిగ్రల్ 0 టు ఏ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్. ఎప్పుడు ఏది వస్తుందంటే ఈ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ యొక్క ఫంక్షన్ ఒకవేళ ఆడ్ ఫంక్షన్ అయితే మనకు ఆన్సర్ 0, మైనస్ ఏ టు ఏ ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే. నెక్స్ట్ ఒకవేళ ఇది ఈవెన్ ఫంక్షన్ అయితే మనకు వచ్చేది ఏంటంటే 2 ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ 0 టు ఏ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ వస్తుంది. ఇది 2 టైమ్స్ అవుతుంది. అర్థమైందా? ఈవెన్కి ఆడ్కి డిఫరెన్స్ చాలా జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి. ఇప్పుడు దీనికి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే సపోజ్ సైన్ ఎక్స్ గ్రాఫ్ తీసుకున్నాను. ఈ విధంగా తీసుకున్న గ్రాఫ్ ఇది ఎంత? ఇది పై కదా, ఇది 2π కదా, 0 to 2π. నేను ఒకవేళ దీన్ని, ఇది పై ఉంది కదా, ఇది మైనస్ పై కదా, అంతే కదా. ఇప్పుడు నేను ఒకవేళ దీన్ని మైనస్ పై నుంచి పై వరకు ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నా సైన్ ఎక్స్ని, మైనస్ పై టు పై సైన్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఈ విధంగా చేస్తున్నా. మైనస్ పై టు పై అంటే ఇది నెగిటివ్ కదా, మైనస్ ఏ టు ఏ ప్రాపర్టీ కదా, సైన్ ఎక్స్ కదా. సైన్ ఎక్స్ ఏం ఫంక్షన్? ఆడ్ ఫంక్షన్కి ఏమవుతుంది? ఆన్సర్ 0 వస్తుంది. డైరెక్ట్ పెట్టేచ్చు మనం. లేదు మీరు చెక్ చేస్తారని చెక్ చేయండి. ఇప్పుడు సైన్ ఎక్స్కి ఏంది ఇంటిగ్రేషన్? సైన్ ఎక్స్కి ఇంటిగ్రేషన్ మైనస్ కాస్ ఎక్స్కి పై మైనస్ పై పెడుతున్నాం. ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది? మైనస్ కాస్ పై మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ పై, ఇంతే కదా. కాస్ ఆఫ్ మైనస్ పై కూడా ఏంది? పైయే కదా. అంటే ఇదేంది? ఇది మైనస్ కాస్ పై, ఇది ప్లస్ కాస్ పై, రెండు ఆన్సర్ ఎంత? 0 వచ్చింది. అంటే ఈ ప్రాపర్టీ ఏం చెప్తుందంటే, మీరు మైనస్ ఏ టు ఏ చేయాలనుకుంటున్నారంటే ఆ ఫంక్షన్ని మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. అది ఒకవేళ ఆడ్ ఫంక్షన్ అయితే దాని ఆన్సర్ డైరెక్ట్ 0 చెప్పచ్చు మీరు. లేదు ఈవెన్ ఫంక్షన్ అంటే దాని ఆన్సర్ 2 ఇంటిగ్రల్ 0 టు ఏ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ అవుతుంది. ఇది వాళ్ళు చెప్పే ప్రాపర్టీ. ఇప్పుడు నెక్స్ట్, ఇప్పుడు 0 to కాదు ఏ నుంచి ఏ టు బి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఉంది ఇక్కడ. దీన్ని మీరు ఏ విధంగా చేయొచ్చు అంటే ఇంటిగ్రల్ ఏ నుంచి బి వరకే లిమిట్ చేంజ్ కావు. ఇక్కడ చేంజ్ అయ్యాయి చూడండి, ఆ విధంగా చేంజ్ కావు. ఏ టు బీనే మీరు ఏ ప్లస్ బి మైనస్ ఎక్స్ రాయొచ్చు. ఇక్కడ ఏ ప్లస్ బి మైనస్ ఎక్స్ డిఎక్స్. ఇది ఎందుకు రాసాను నీట్గా చూడండి. నేను సపోజ్ ఇలా రాసానా, నేను ఒకవేళ ఏ ప్లస్ బి మైనస్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు టీ లెక్క రాస్తాను. అర్థమైందా? ఈక్వల్ టు టీ అనుకుంటున్నాను. అప్పుడు దీన్ని ఏం చేయొచ్చు? నేను ఏ టు బి ఎఫ్ ఆఫ్ టీ డిటీ రాయొచ్చా? అంతే కదా. ఇప్పుడు ఇదంతా డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే అదే వచ్చేది నాకు. అర్థమైందా?
ఎఫ్ ఆఫ్ టీ డిటీ వచ్చిందా, దీన్ని మళ్ళీ నేను చేంజ్ చేసుకోవచ్చు కదా, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్సే కదా ఇది, ఏమంటారు వేరియబుల్ చేంజింగ్ ప్రాపర్టీ. కాబట్టి నేను ఈ విధంగా రాసా నాకేం చేంజ్ ఉండదు. కాబట్టి ఇది ఆన్సర్. అంటే మీరు ఏ టు బి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ని ఈ ఏ ప్లస్ బి మైనస్ ఎక్స్ లెక్క రాయొచ్చు ఇక్కడ. ఈ ఆన్సర్ ఈ ఆన్సర్ రెండు ఒకటే. ఇది ప్రాపర్టీ ఇక్కడ అర్థమైనది. సెకండ్ ప్రాపర్టీ. నెక్స్ట్ థర్డ్ ప్రాపర్టీ ఏంటంటే, థర్డ్ ప్రాపర్టీ ఇప్పుడు మైనస్ ఏ టు ఏ చూసాం, ఏ టు బి చూసాం. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటంటే 0 to 2a ప్రాపర్టీ. 0 to 2a ప్రాపర్టీ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్. ఇప్పుడు జాగ్రత్త వినండి, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ దీని ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే ఇంటిగ్రల్ 0 to a ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ 2a మైనస్ ఎక్స్ డిఎక్స్ అవుతుంది. చాలా జాగ్రత్త వినండి. 0 to a ఇక్కడ చూడండి, 0 to 2a కదా, 0 to 2a ఉన్నప్పుడే అప్లై చేయాలి ఈ ప్రాపర్టీ. ఇదంతే, మైనస్ ఏ టు ఏ ఉన్నప్పుడే అప్లై చేయాలి ప్రాపర్టీ. ఇప్పుడు 0 to 2a ఉందా, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఏం చేయాలంటే ఈ 2a ఉందా, 2 తీసేసి జస్ట్ 0 to a పెట్టండి యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఫంక్షన్, ప్లస్ 2a ఉందా, 2a మైనస్ ఎక్స్ ఈ పైన ప్రాపర్టీ అప్లై చేయండి. ఏ ప్లస్ బి మైనస్ ఎక్స్ అంటే 0 + 2a మైనస్ ఎక్స్ కదా, ఇది ఈ విధంగా అప్లై చేస్తే దాన్ని మనం ఈ ప్రాపర్టీ అంటాం. పేరు ఏం పడితే పేర్లు ఉంటాయి. దీని ప్రాపర్టీ ఏంటంటే ఇది కట్టప్ప ప్రాపర్టీ. యాక్చువల్గా ఇది కట్టప్ప, ఎందుకంటే 2a ఉండేది ఏ అయింది కదా, కట్టప్ప ఏం చేస్తారు, నరికేస్తాడు. ప్రాపర్టీ ఇది 0 to a అంటే ఈ ప్రాపర్టీ. అంటే ఎక్కువ ఉండేదాన్ని మనం ఏం చేస్తాం అంటే కట్ చేసేస్తాం. ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ, అప్పుడు ఈ ప్రాపర్టీ మైనస్ ఏ టు ఏ ప్రాపర్టీ ఇది. అంటే ఇక్కడ కింగ్స్ ప్రాపర్టీ, తర్వాత క్వీన్ ప్రాపర్టీ అని మస్తు చెప్తుంటారు. మనం ఏం చేయాలి, మనమేమో వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ద జస్ట్ ప్రాపర్టీ. ఆ ప్రాపర్టీ యొక్క యూజ్ ఏంది మనకు అంతే, అదొక్కటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మనకు పేర్లు గుర్తుపెట్టుకుంటే అది జస్ట్ అక్కడి వరకే అంతే. ఇంకా ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ బాగా నీట్గా ఈ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఉందా, ఈ ఎఫ్ ఆఫ్ 2a మైనస్ ఎక్స్ ఉందా, ఇది ఒకవేళ ఎఫ్ ఆఫ్ 2a మైనస్ ఎక్స్ అనేది ఒకవేళ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అయితే దీని ఆన్సర్ 0 కదా. ఓకే, ఎఫ్ ఆఫ్ 2a మైనస్ ఎక్స్ చేసినప్పుడు మనకు మళ్ళీ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వస్తే దీని ఆన్సర్ ఏమవుతుంది, 2 ఇంటిగ్రల్ 0 to a ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ వస్తుందా రాదా. ఇది అంటే ఒక ప్రాపర్టీ నుంచి మనం ఆ విధంగా డెడ్యూస్ చేస్తాం. ఇక్కడ వరకు అయిపోయాయి. నెక్స్ట్ దీంతో మెయిన్ ప్రాపర్టీస్ అయిపోయినాయి. ఏ దాంట్లో, డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్లో మెయిన్ పాయింట్స్ అయిపోయినాయి. డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్లో మెయిన్ పాయింట్స్ డిస్కస్ చేసాం. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ అంటే ఇప్పుడు పీరియాడిక్ ఫంక్షన్ యొక్క ప్రాపర్టీస్. పీరియాడిక్ ఫంక్షన్స్ మీరు నీట్గా గమనించండి. యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ మనము సపోజ్ డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ అంటే ఏరియానే, ఇంకా దగ్గర చాలా వరకు ఏరియానే. ఏరియాకి డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్కి డిఫరెన్స్ ఏందో చెప్తాను చూడండి. ఈ విధంగా కర్వ్ వేసారా, మీరు దీనికి డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ చేశారు అంటే దీని ఆన్సర్ 0. ఎందుకంటే పైన ఎంత ఉందో కింద కూడా అంతే ఉంది కదా. ఇది పైన దాన్ని పాజిటివ్ అంటారు, కింద దాన్ని నెగిటివ్ అవుతుంది. అప్పుడు దీని యొక్క ఓవరాల్ సమ్ 0 అవుతుంది డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్లో. అదే ఏరియా అనుకోండి, ఇదేమి పాజిటివ్, ఇది నెగిటివ్ కదా, దీన్ని కూడా పాజిటివ్గా తీసుకొని రెండింటిని కలిపి ఏరియా మనం రిపోర్ట్ చేస్తాం. ఇది ఏరియాకి డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్కి డిఫరెన్స్. డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ గివ్స్ ఏరియా. ఇండెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ ఎక్కడ యూజ్ అవుతుంది అంటే మనకి డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్లో యూజ్ అవుతుంది. ఇది దీని యొక్క అప్లికేషన్స్. ఇది దీన్ని మనం ఏమంటామంటే అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్స్ అంటాం. డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ ఎక్కడ యూజ్ అవుతుంది, ఏరియా కనుక్కోవడానికి. ఇండెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ ఎక్కడ యూజ్ అవుతుంది, డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ కనుక్కోవడానికి. ఇప్పుడు చూడండి, పీరియాడిక్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి కొన్ని. పీరియాడిక్ ఫంక్షన్స్ దాని యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి కొన్ని. ఇఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఏ పీరియాడిక్ ఫంక్షన్, వాళ్ళు ఏమంటారు అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఏ పీరియాడిక్ ఫంక్షన్. ఒకవేళ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది ఒకవేళ పీరియాడిక్ ఫంక్షన్ అయితే విత్ పీరియడ్ టీ, దాని యొక్క పీరియడ్ టీ అంట. మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు పీరియాడిక్ ఫంక్షన్స్ని ఆల్రెడీ ఫంక్షన్స్ చాప్టర్లో నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. మీరు ఒకవేళ చూడకుంటే వెళ్ళి చూడండి, చాలా ఇంపార్టెంట్ అది. ఫంక్షన్స్లో పీరియాడిక్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి పక్క ఒక కాన్సెప్ట్. ఆ కాన్సెప్ట్లో ఏం చెప్తామంటే ఫంక్షన్స్ యొక్క పీరియాడిసిటీని ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం, అసలు పీరియడ్ అంటే ఏంది. ఫస్ట్ పీరియడ్ అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఇది sin x గ్రాఫ్ 0 to 2π గ్రాఫ్. దీని యొక్క పీరియడ్ 2π కదా సైన్ది, అంటే ఈ నెక్స్ట్ 2π కూడా రిపీట్ అవుతుంది, మళ్ళీ నెక్స్ట్ 2π కూడా రిపీట్ అవుతుంది. అదే విధంగా ఇట్లా అర్థమైందా. ఇది ఇక్కడ అంటే 0 to 2π కర్వ్ రిపీట్ అవుతుందా అంటే దాని యొక్క పీరియడ్ 2π. దీన్ని మనం ఇక్కడ టీ అని డినోట్ చేస్తున్నాం అంట. ఇది అలానే పెట్టుకోండి. ఇది అయిపోయిందా, అర్థమైందా. ఇప్పుడు చూడండి దీని యొక్క ప్రాపర్టీస్ చాలా ఇంపార్టెంట్. 0 to టీ ఉందా, ఎన్టీ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ఇంటూ 0 to t ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్. ఈ విధంగా రాస్తాం.
దీంట్లో నెంబర్ ఆఫ్ సైకిల్స్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది. నెంబర్ ఆఫ్ సైకిల్స్ అంటే కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్ డివైడెడ్ బై పీరియడ్. అప్పర్ లిమిట్ ఎంత ఎన్టీ కదా, లోయర్ లిమిట్ ఎంత 0 కదా, డివైడెడ్ బై టీ అంటే ఈ టీటీ క్యాన్సిల్ కదా అంటే టీ. దాన్ని మనం ఏం చేస్తామంటే ఇప్పుడు ఇదంతా అయిపోతుందా, అంతా అయిపోయిన తర్వాత నెంబర్ ఆఫ్ సైకిల్స్ ఇంటూ ఇంటిగ్రేషన్. నెంబర్ ఆఫ్ సైకిల్స్ ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ మనకి ఎన్ని వచ్చిందా, అందుకని ఎన్ ఇంటూ ఇంటిగ్రేషన్ 0 to t f(x) dx ఈ విధంగా చెప్తాం మనం. అర్థమైందా? దీన్ని ఇంకో విధంగా చెప్పాలంటే ఏ విధంగా చెప్పచ్చు అంటే ఇక్కడ చూడండి, 0 to 2πx ఉంది అనుకోండి, సపోజ్ 2πx ఉంది, sin x ఇలా ఇచ్చాను నేను dx. sin x యొక్క పీరియడ్ 2π కదా, అంతే కదా, పీరియడ్ కూడా ఉంది. సపోజ్ ఈ వాల్యూ 1 అనుకోండి, సపోజ్ 0 to 2π అనుకోండి. ఇప్పుడు 0 to 2π అంటే మీరు నీట్గా గమనిస్తే 0 to 2π sin x dx. 2π అనేది పీరియడ్ కదండి, అర్థమైందా, పీరియడే కదా. ఇప్పుడు చూడండి ఇది పీరియడ్ 2π ఉంది, అలాగే వాల్యూ కూడా ఉంది 0 to 1. 0 to 1 కాకుండా 0 to π/4 అనుకోండి, ఈ విధంగా ఉంది. ఇప్పుడు 2π అనేది పీరియడ్ కదా, దీన్ని ఏం రాయొచ్చు మనం 2π ఇంటిగ్రల్ 0 to π/4 sin x dx ఈ విధంగా రాయొచ్చు మనం నెంబర్ ఆఫ్ సైకిల్స్ కనుక్కొని. అది ఇక్కడ కాన్సెప్ట్. అర్థమైందా? ఇది ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ. సెకండ్ ప్రాపర్టీ ఇప్పుడు ఏం చేసాం, 0 to nt చేసాం. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సెకండ్ ప్రాపర్టీలో ఏం చేస్తామంటే ఇంటిగ్రల్ a to a plus nt చేస్తాం. అప్పుడు ఏ క్యాన్సల్, అప్పుడు ఏమొచ్చింది 0 to nt f(x) dx సేమ్ అదే వస్తుంది. ఇప్పుడు దీని యొక్క సైకిల్స్ కనుక్కోండి, a plus nt minus a డివైడెడ్ బై t కదా, ఏ క్యాన్సల్ tt క్యాన్సల్ అంటే ఎన్నే కదా మళ్ళీ వచ్చింది నెంబర్ ఆఫ్ సైకిల్స్. అదేవిధంగా 0 to a నుంచి a plus nt ఈక్వల్ టు ఏం చేస్తాం, n ఇంటూ 0 to t f(x) dx అదే చేస్తుంది మళ్ళీ. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇంటిగ్రల్ mt to nt f(x) dx దీన్ని ఎలా రాస్తాం, ఫస్ట్ దీని యొక్క సైకిల్స్ కనుక్కుంటాం. సైకిల్స్ ఏంది nt మైనస్ mt డివైడెడ్ బై t కదా, అంటే అప్పుడు n మైనస్ m వచ్చిందా, అంటే n మైనస్ m ఇంటూ ఈ రెండు క్యాన్సల్, ఇంకా రెండు క్యాన్సల్ అయిపోతాయి. రెండు క్యాన్సల్ అయిపోయి ఏమవుతుంది, రెండు క్యాన్సల్ అయిపోయి నార్మల్ పీరియడ్ ఉంటుంది 0 to t f(x) dx అంతే. ఈ విధంగా చేయాలి పీరియాడిక్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నప్పుడు. అలాగే నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీస్ కూడా ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ ఏంటంటే 0 to ఇది చూడండి ఇక్కడ nt ఇక్కడ a plus nt ఇక్కడ a plus nt f(x) dx ఉంది ఇలా. ఇప్పుడు చూడండి nt a plus nt కదా, ఇప్పుడు ప్రాపర్టీ ఏంటంటే nt క్యాన్సల్, ఇక్కడ nt క్యాన్సల్ అయిపోయి మనకేమవుతుందంటే మనకి డైరెక్ట్ 0 to a f(x) dx వస్తుంది. ఈ విధంగా ఒకవేళ మీకు ఎప్పుడైనా కనిపిస్తే చేసేటప్పుడు ఈ విధంగా కనిపిస్తే ఈ విధంగా చేంజ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ చూడండి, నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ ఏంటంటే a plus nt b plus nt b plus nt f(x) dx. ఈ మీద nt క్యాన్సల్, ఇంటిగ్రేషన్ a to b f(x) dx. అర్థమైందా? ఇది ఇక్కడ ప్రాపర్టీ. ఇప్పుడు మొత్తం మనం ప్రాపర్టీస్ అయితే చూసేసాం. ఇంతే, డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్లో ప్రాపర్టీస్ తప్ప ఏం లేదు. చాప్టరే మొత్తం చాప్టర్ మొత్తం అంతే. ఇది ప్రాపర్టీస్లో కింగ్గా మీరు అయిపోయింగా, డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్లో కింగ్గా. ఇంకా ప్రాపర్టీస్ అప్లై చేసుకోవడం నేర్చుకోండి. ఏ విధంగా అసలు 0 to 2a ప్రాపర్టీ ఎప్పుడు అప్లై చేస్తున్నాము, -a to a ప్రాపర్టీ ఎప్పుడు అప్లై చేస్తున్నాము అవంతా చూడాలి. అప్పుడు చూస్తే ఆటోమేటిక్గా మీకే తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్స్. ఇప్పుడు ఇంటిగ్రల్స్ ఎస్టిమేట్ ఎందుకు చేస్తున్నాం, ఎస్టిమేట్ ద ఇంటిగ్రల్స్ అని ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది. దీని యొక్క ఎగ్జాంపుల్ నేను లాస్ట్ ప్రాబ్లం చేసేటప్పుడు చెప్తాను. ఫస్ట్ ఎస్టిమేట్, అసలు ఎస్టిమేషన్ ఎందుకు చేస్తున్నాం. ఎస్టిమేట్ అంటే దాని అర్థమైంది అంచనా, అంటే ఇట్ ఈస్ నియర్ బై అన్నట్టు. నియర్ బై అంటే దాని అర్థమైంది నియర్ బై షేర్ కాదు, నియర్ బై వాల్యూ. నియర్ బై వాల్యూ కనుక్కోవాల్సినంత అవసరం ఏంది. ఇప్పుడు సపోజ్ ఎక్స్ ఉంది, ఎక్స్ ఒక ఇంటిగ్రేషన్ చేయమంటే డైరెక్ట్ x²/2 చెప్తాం కదా, దీనికి ఎస్టిమేషన్ ఎందుకు చేస్తాం, దీనికి చేయం. కానీ కొన్ని ఉన్నాయి, ఇప్పుడు sin x డివైడెడ్ బై x ఉంది, దానికి ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే మనకు అసలు ఆన్సర్ లేదు, దీనికి అసలు ఇంటిగ్రేట్ చేయలేం మనం. ఇది ఏంది, నాన్ ఇంటిగ్రేబుల్. ఇంటిగ్రేట్ చేయలేం. ఇలాంటివి ఉంటాయి చూడండి ఫంక్షన్స్, sin x by x, cos x by x, తర్వాత e power x అలాంటివి ఉంటాయి కదా కొన్ని. అలాంటివి ఇంటిగ్రల్స్ మనం కనిపెట్టలేం. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే దాని యొక్క ఎస్టిమేషన్ చేస్తాం. ఆ ఎస్టిమేషన్ ఎలా చేయాలో ఒక ఎగ్జాంపుల్ అనేది నేను ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు చెప్తాను. అప్పటి వరకు నెక్స్ట్ టాపిక్ విందాం. ఇది ఎస్టిమేషన్. ఇంకొకటి, ఎస్టిమేషన్ చేసేటప్పుడు కూడా మనకి ఒక మెథడ్ ఉంది, అదేంటంటే రెక్టాంగిల్ మెథడ్ అంటాం దాన్ని. రెక్టాంగిల్ మెథడ్ అంటే ఏంటంటే ఇలా ఉంది. సపోజ్ నేను ఒక కర్వ్ ఇలా వేసాను, ఈ కర్వ్ ఇలా వేసానంటే సపోజ్ ఈ కర్వ్ అనేది ఆ ఫంక్షన్ యొక్క గ్రాఫ్ అనుకోండి.
నేనేం చేస్తున్నానంటే దీన్ని ఒక స్మాల్ సర్కిల్ తీసుకుంటున్నాను, ఈ విధంగా ఒక పెద్ద సర్కిల్ కూడా తీసుకుంటున్నాను. సపోజ్ ఈ పాయింట్ అనుకోండి, ఈ పాయింట్ అని పెద్ద సర్కిల్ తీసుకుంటున్నా. అప్పుడు మనకేంటంటే ఈ కింద ఏరియా నాకు కావాలంటే నేనేం చేయాలి, ఈ పెద్ద సర్కిల్ ఉందా, ఇది బిగ్ సర్కిల్, ఇది బిగ్ సర్కిల్ మైనస్ స్మాల్ సర్కిల్ చేయాలి. అంటే ఈ పెద్ద సర్కిల్లో నుంచి ఈ పార్ట్ మైనస్ చేస్తే దగ్గర దగ్గర ఈ రెండు ఈక్వల్ కదా. అంటే ఇది నేను చెప్పేది ఎస్టిమేషన్ అని ఈ విధంగా చేస్తాం. సపోజ్ ర్యాండమ్ గ్రాఫ్ ఉంది అబ్బా, ఇట్లా ర్యాండమ్ గ్రాఫ్ ఉంది, దాన్ని మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ ఎండ్ పాయింట్స్ని ఇలా జాయిన్ చేసి ఒక రెక్టాంగిల్ తీస్తాం. ఇది బిగ్ రెక్టాంగిల్, ఇది ఇంకొక స్మాల్ రెక్టాంగిల్ తీస్తాం, అదేంటంటే ఇది ఈ విధంగా. ఈ స్మాల్ రెక్టాంగిల్ ఒక ఏరియా ఈ పెద్ద రెక్టాంగిల్తో కంపారిజన్ తక్కువనే కదా, కాబట్టి పెద్ద రెక్టాంగిల్లో నుంచి స్మాల్ ఏరియా తీస్తే మనకి ఏమొస్తుంది, ఇక్కడ ఈ రిక్వైర్డ్ ఏరియా అనేది వస్తుంది. ఇక్కడ మనకి ఈ రిక్వైర్డ్ ఏరియా కావాలి. ఈ రిక్వైర్డ్ ఏరియా కావాలి అంటే మనం ఏం చేస్తాం, ఈ రిక్వైర్డ్ ఏరియా కావాలంటే మనము ఈ సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తాం. ఇది రెక్టాంగులర్ మెథడ్ అంటాం, చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. బిగ్ రెక్టాంగిల్ ఉంటుంది, స్మాల్ రెక్టాంగిల్ ఉంటుంది. బిగ్ రెక్టాంగిల్ మైనస్ స్మాల్ రెక్టాంగిల్ చేస్తేనే మనకు ఆన్సర్ వచ్చేది. చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. నెక్స్ట్ ఏంటంటే లైబిగ్స్ థియరమ్ ఇది. నెక్స్ట్ LEIBNITZ లైబిగ్స్ థియరమ్. లైబిగ్స్ థియరమ్ ఏం చెప్తుందంటే ఇంటిగ్రేషన్స్ని చేయడం. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు ఇంటిగ్రల్ A to B f(x) ఇంటూ g, సపోజ్ f(x) ఉంది, ఇలా f(x) ఉందా, f(x) dx ఉందా, ఇంటిగ్రేషన్ని డిఫరెన్షియేషన్ చేయడం, దీన్ని మనం ఏమంటాం అంటే లైబిగ్స్ థియరమ్ అంటాం. దీనికి ఒక ఫార్ములా ఇచ్చారు. ఫార్ములా ఏంటో చూడండి. ఫార్ములా ఏంటంటే మనం ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ ఈ ఫంక్షన్ ఇక్కడ పెట్టాలి, f(b) పెట్టాలి, f'(b) చేసి ఒక నిమిషం ఫార్ములా చెప్తాను. కరెక్టే. ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, ఈ వాల్యూ ఉందా b, ఫస్ట్ ఇక్కడ పెట్టండి, f(b) అవుతుంది. అది పెట్టిన తర్వాత ఆ bకి మనం డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తాం, మైనస్ ఏ పెట్టండి. ఇప్పుడు f(a) మళ్ళీ ఏకి డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తాం. ఇది లైబిగ్స్ థియరమ్. ఇప్పుడు మీకు సింపుల్గా చెప్పాలంటే, ఇప్పుడు సపోజ్ g(x), h(x) అనే 2 ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి. f(x) dx అనేది ఒక ఫంక్షన్. దీనికి నేను d/dx చేయాలి, లైబిగ్స్ థియరమ్ అప్లై చేయాలంటే ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటంటే ఈ h(x) తీసుకుపోయి ఇక్కడ పెట్టాలి. అప్పుడు ఏమొస్తుంది, ఇది f(h(x) వస్తుందా, అప్పుడు పెట్టామా ఈ h(x)కి డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలి, h'(x) వస్తుంది, మైనస్ ఏంటి g(x) పెట్టి ఇప్పుడు f(g)(x) వస్తుంది. f(g)(x) చేసిన తర్వాత g(x) కింద g'(x), అర్థమైందా? ఇది లైబిగ్స్ థియరమ్, ఇంపార్టెంట్ ఇది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే లిమిట్ ఆఫ్ సమ్. ఈ లిమిట్ ఆఫ్ సమ్ కూడా నేను లాస్ట్ ప్రాబ్లంలో చెప్తాను, కానీ మెయిన్ ఇప్పుడు కాన్సెప్ట్ వినండి. లిమిట్ ఆఫ్ సమ్ అంటే లిమిట్ n టెన్ టు ఇన్ఫినిటీ సిగ్మా r = 1 to n f of r/n into 1/n. ఈ ఫార్ములా ఉంటుంది లిమిట్ ఆఫ్ సమ్. దాన్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలో నేను చెప్తాను, ఎప్పుడు లాస్ట్లో ప్రాబ్లం చెప్పేటప్పుడు చెప్తాను. లిమిట్ ఆఫ్ సమ్ ఇది. ఇప్పుడు చూడండి, లిమిట్ ఆఫ్ సమ్ ఎలా సాల్వ్ చేస్తారు చూడండి. లిమిట్ n టెండింగ్ టు ఇన్ఫినిటీ సిగ్మా సమేషన్, ఇదే కదా సమ్, ఏదండి లిమిట్. ఇది లిమిట్స్ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, లిమిట్స్ అలాగే సమ్, సీక్వెన్స్ అంటే సమ్. ఇది మొత్తం దీని ఉందా, ఈ స్ట్రక్చర్ ఏంటంటే r/n అనేది ఏంటంటే x అంటాం. మనం ఇక్కడ కొన్ని నోటేషన్స్ ఉంటాయి, మనము మొత్తం అది కన్వర్షన్ అనేది ఎలాగో చెప్తాను మీకు. r/n అంటే x ఇక్కడ, 1/n అంటే dx ఇక్కడ. ఇది కంప్లీట్ ఉందా, ఈ కంప్లీట్ ఉంది కదా, ఈ కంప్లీట్ ఏంటంటే ఇంటిగ్రేషన్ x dx, ఆ విధంగా అంటే ఈ విధంగా తీసుకుంటాం, అర్థమైందా? ఈ లిమిట్ ఎండింగ్ టు మళ్ళీ ఏంది, దీనికి లిమిట్స్ కూడా ఉంటాయి మళ్ళీ పైన, ఇది 0 to n ఆ విధంగా లిమిట్స్ ఉంటాయి. అది మీకు ప్రాబ్లం చెప్పేటప్పుడు చెప్తాను. అయిపోయిందండి, ఇంకా చాప్టర్ కూడా అయిపోయింది, ఇంకా 2 టాపిక్స్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ ఏంటంటే రిడక్షన్ ఫార్ములే, చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు 0 to π/2 sin power mx cos power nx dx. దీనికి నేను ఆల్రెడీ ఈ 0 to π/2 తీసేయండి. దీనికి ఇంటిగ్రేషన్ నేను ఏం చెప్పాను, ఎలా సాల్వ్ చేయమని చెప్పాను. n అనేది ఒకవేళ ఆడ్ అయితే sin x = t పెట్టమని చెప్పాను. n అనేది m అనేది ఒకవేళ ఆడ్ అయితే cos x = t పెట్టమని చెప్పాను. ఇదే కదా ఇప్పుడు ఇండెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్లో. డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్లో ఇవన్నీ అవసరం లేదు.
ఇప్పుడు ఇది ఉందా 0 to π/2 sin m power x cos n power x ఉందా. దీన్ని మనం సాల్వ్ చేయడానికి మనకి ఏంటంటే రిడక్షన్ ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు 0 to π/2 sin power mx cos power n dx ఉందా, ఇది పక్కన పెట్టండి ఫస్ట్, ఇది మీకు చెప్తాను అలానే ఉండండి. ఇప్పుడు 0 to π/2 sin power nx dx ఉంది ఇలా. ఇదేమవుతుంది ఇప్పుడు దీన్ని నేను 0 to π/2 cos power nx dx రాయొచ్చు. ఎందుకు డౌట్ వచ్చిందా మీకు? sin power n ఉందా, x ఏంది ఇక్కడ, x నేను 0 to π/2 అంటే 0 + π/2 - x రాయొచ్చు కదా. దీన్ని 0 + π/2 - x రాయొచ్చు కదా, రాయొచ్చు. అప్పుడు sin π/2 - x ఎంత, cos power nx, ఇదే కదా ఇది cos power nx, అదే రాశాను ఇక్కడ. అంటే 0 to π/2 sin power nx dx = 0 to π/2 cos power nx dx. ఇదే విధంగా 0 to π/2 sin 2x dx కూడా ఇది ఆన్సర్. ఇది ఈ విధంగా కూడా రాయొచ్చు మనం. మల్టిపుల్ కన్వర్షన్స్. ఈ అన్ని దానికి ఆన్సర్స్ ఏమైతే తెలుసా, -π/2 log ln, ఆన్సర్ అయితే ఏదో ఉంది ఇక్కడ -π/2 ln2, ఈ విధంగా ఉంటుంది. -π/2 ln2 ఆన్సర్ తింది. మొత్తం ఈ మూడింటికి ఆన్సర్ -π/2 ln2. మీకు ఇలాంటి ఎక్కడైనా కనిపిస్తే మీరు డైరెక్ట్గా ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు, -π/2 ln2 అంతే ఆన్సర్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంది, ఇప్పుడు దీనికి వద్దాం. ఇప్పుడు దీన్ని సాల్వ్ చేయడానికి ఇది ఏంది, ఇది సపోజ్ ఇది IN అనుకుందాం, ఈ ఇంటిగ్రేషన్ IN అనుకుందాం. INని సాల్వ్ చేయాలంటే మనం ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ ఈ n ఉన్నాయా, ఈ n అనేది మనం ఏం చేస్తాం, మనం ఇప్పుడు సాల్వ్ చేయాలి. అది ఏంది, వాలిస్ థీరంతో సాల్వ్ చేస్తాం. వాలిస్ థీరంతో సాల్వ్ చేసేటప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే అది చూడండి, ఈ n ఉందా, n ఒకవేళ ఈవెన్ అయితే మనం రాసేది ఇక్కడ π/2. ఒక నిమిషం ఈ π/2 ఏదో నేను చెప్తాను. ఇది ఈవెన్, ఒకవేళ అదర్వైజ్ వేరేది ఏమున్నా కానీ 1. ఇప్పుడు చూడండి దీన్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలంటే పైన n ఉందా, mని 2 యూనిట్స్ తగ్గియండి, mని 2 యూనిట్స్ తగ్గియండి ఇలాగా, nని కూడా 2 యూనిట్స్ తగ్గియండి. అలా లాస్ట్ వరకు అలా ఎంతవరకు వస్తుందో అంతవరకు చేయండి. డివైడెడ్ బై m + n ఉంటుందా, m + n ఫస్ట్ రాసి, m + n ఫస్ట్ రాసిన తర్వాత m + nని మళ్ళీ 2 యూనిట్స్ తగ్గియండి. m + n 2 యూనిట్స్ అలా తగ్గించి మొత్తం ఇదంతా రాస్తారు కదా. రాసిన తర్వాత ఇదే మీకు ఆన్సర్, ఈ కంప్లీట్ ఇంటిగ్రేషన్ యొక్క ఆన్సర్ ఇది. ఇప్పుడు దీనికి మీరు π/2 పెట్టాలా 1 పెట్టాలా అని ఆలోచిస్తే m n అనేది ఒకవేళ ఈవెన్ అయితే మీరు ఇక్కడ π/2 పెట్టాలి. లేదు వేరేది ఏ కేసు ఉన్నా కూడా 1 అవుతుంది ఆన్సర్. ఇప్పుడు దీనికి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే ఈ విధంగా చేయొచ్చు. ఇప్పుడు ఇంటిగ్రేషన్ 0 to π/2 sin power 6x తీసుకోండి, sin power 6x cos power 2x ఈ విధంగా తీసుకున్నారు. ఇప్పుడు దీని ఆన్సర్ ఏ విధంగా చేయమంటున్నాను నేను, 6 ఉందా, 6 - 2 చేయాలి ఫస్ట్. తర్వాత 6 - 2 ఎంత, 4 కదా. 4కి మళ్ళీ 2 యూనిట్స్ అంటే ఎంత, 2. 2కి మళ్ళీ 2 యూనిట్స్ అంటే తీయకూడదు, ఇక్కడికి స్టాప్. నెక్స్ట్ స్క్వేర్ ఉందా, స్క్వేర్కి ఏమొస్తుంది, స్క్వేర్కి 2 వస్తుంది అంతే. 2 మళ్ళీ 2 యూనిట్స్ తగ్గదు అంతే, జస్ట్ 2 డివైడెడ్ బై ఇక్కడ ఎంత, 6 + 2 ఎంత, 8 కదా. 8కి 2 యూనిట్స్ తగ్గడం అంటే 6, 6కి 2 యూనిట్స్ తగ్గడం అంటే 4, 4కి 2 యూనిట్స్ అంటే 2, ఇడికి స్టాప్. ఇంటూ ఈ రెండు ఈవెన్ కదా, π/2 పెట్టాలి ఇట్లా. ఈ రెండు క్యాన్సల్ కదా, ఈ రెండు క్యాన్సల్ కదా, ఈ రెండు క్యాన్సల్ కదా. అంటే అప్పుడు ఆన్సర్ ఎంత వచ్చింది, π/48 వచ్చింది. అంటే ఈ విధంగా వస్తుంది ఆన్సర్ మనకు. మొత్తం ఇదంతా సాల్వ్ చేస్తాం. అప్పుడు 0 to π/2 ఉన్నప్పుడే ఇదేం దీనేమంటామంటే వాలిస్ థీరం కూడా ఇదే, మరి ఇంకోటి ఏంటంటే ఇంకో విధంగా కూడా చేయొచ్చు. ఇప్పుడు 0 to π/2 సపోజ్ sin power 5x ఇలా ఉంది. ఇంకోటి ఏంటంటే 0 to π/2 sin power 6x ఉంది. ఈ రెండింటికి చెప్పండి 0 to π/2 sin power nx dx ఉంది. దానికి మీరు ఆన్సర్ ఒకవేళ చెయ్యాలంటే సేమ్ అంతే. ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా సాల్వ్ చేస్తారు, sin power 5xని సేమ్ ఇక్కడ ఈ కేసు తీసుకోవచ్చా, సేమ్ వాలిస్ థీరం అప్లై చేయొచ్చు. ఇక్కడ sin power 5x ఉంది, cos power 0x ఉంది, అలా తీసుకోవచ్చు కదా. అనేది 5 is 0, రెండు అదర్వైజ్ ఈవెన్ కాదు కాబట్టి అదర్వైజ్ 1 తీసుకుంటాం. ఇప్పుడు ఇదే సాల్వ్ చేస్తాం కదా నార్మల్గా. పైన ఫస్ట్ 5 - 3 2 ఎంత, 3 3కి ఇంకొక 2 యూనిట్స్ తగ్గాలంటే 1, 8కి స్టాప్. నెక్స్ట్ 0కి ఏం లేదు, అది పక్కన పెట్టండి, 1 తీసుకోండి దాన్ని అంతే. ఇక్కడ కింద ఏంది 5 + 0 ఎంత, 5 కాబట్టి 5, నెక్స్ట్ 2 యూనిట్స్ తగ్గడం అంటే 3 ఒక యూనిట్స్ తగ్గడం అంటే ఇది 1 ఇంటూ ఎంత, 1 కదా. అంటే ఆన్సర్ ఎంత అప్పుడు 3కి ఆన్సర్ అంటే 1/5 ఆన్సర్. ఈ విధంగా సాల్వ్ చేసేదాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే వాలిస్ థీరం అంటాం. మీకు ఆల్రెడీ నేను రిడక్షన్ ఫార్ములా చెప్పాను. ఇక్కడ ఇండెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్లో tan power nx dx ఉంది.
tan power nx dxకి రిడక్షన్ ఫార్మ్ ఏం చెప్పాను, tan power n - 1x డివైడెడ్ బై n + 1 చెప్పాను, మైనస్ in - 2 చెప్పాను. అర్థమైందా? ఈ రిడక్షన్ ఫార్మ్లో చాలా ఇంపార్టెంట్, మీరు దీంట్లో కూడా నేర్చుకోండి. ఇప్పుడు దీంతో చాప్టర్ అయితే అయిపోయింది. ఏమేమి డిస్కస్ చేసాం, ప్రాపర్టీస్ డిస్కస్ చేసాం, తర్వాత పీరియాడిక్ ప్రాపర్టీస్ డిస్కస్ చేసాం, లిమిట్ ఆఫ్ సమ్ ఇప్పుడు ప్రాబ్లం చెప్తాను అదే అయిపోతుంది. తర్వాత ఇంకేమి ఎస్టిమేషన్ అది చెప్తాను ఒక ప్రాబ్లం అదే అయిపోతుంది. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు ఒక్కొక్క ప్రాబ్లం చేసుకుంటూ వెళ్దాం. చెప్పాను కదా తొందర అయిపోతుంది. దీనిలో ఏం లేదు చెప్పడానికి. మీరు ఏంటంటే ఇండెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ నీట్గా నేర్చుకొని వస్తే మీకు ఈ చాప్టర్లో దగ్గర 50% పోర్షన్ అయిపోయినట్టే. 50% ఏం మిగులుతుంది, ప్రాపర్టీస్ మిగులుతుంది, దీని యొక్క డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ మిగులుతాయి. అంతేగాని మీకు ఏం ఎక్స్ట్రా చేంజ్ అయితే ఏమి ఉండదు. ఇప్పుడు దీనిలో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి, క్వశ్చన్స్ ఎలా సాల్వ్ చేస్తున్నాం చూడండి. 0 to π అంట √1 + cos 2x డివైడెడ్ బై 2 అంట, ఇది dx. అర్థమైందా? ఈ వాల్యూ అడుగుతున్నారు. ఇప్పుడు చూడండి, జాగ్రత్త చూడండి. ఈ 1 + 2x డివైడెడ్ బై 2 చూస్తుంటే మీకు ఏమైనా గుర్తొస్తుందా? 1 + cos 2x డివైడెడ్ బై 2 మనకేం తెలుసు, cos 2x ఫార్ములా 2 cos square x - 1. నెక్స్ట్ cos 2x ఫార్ములా ఇంకో విధంగా ఏం చెప్పచ్చు, 1 - 2 sin square x చెప్పచ్చు. అంతే కదా. 1 + cos 2x వచ్చేది ఇక్కడ కాస్లో. అంటే దీని మొత్తం ఆన్సర్ ఏంది, √cos square x కదా దీని యొక్క కంప్లీట్ ఆన్సర్. అంటే దాని అర్థమైంది 0 to π/4 ఇదే మీరు √cos square x వచ్చింది. ఇప్పుడు స్క్వేర్ని రూట్కి క్యాన్సిల్ చేస్తారు కరెక్టే, కానీ చేసిన తర్వాత మాడ్ పెట్టకుంటే అది తప్పు. మాడ్ పక్కా పెట్టాలి. మాడ్ ఎందుకు పెట్టాలంటే ఈ వాల్యూ నెగిటివ్ కాకూడదు. cos xకి మాడ్ పెట్టాల్సిందే పక్కా. అర్థమైందా? ఇప్పుడు మాడ్ పెడతారు. మాడ్ పెట్టిన తర్వాత cos x వచ్చింది. cos xకి డిఫరెన్స్ ఇంటిగ్రేషన్ ఏంది, cos x ఇంటిగ్రేషన్ sin x వచ్చిందా, sin x mod sin x 0 to π. sin x 0 to π ఉన్నప్పుడు దాని యొక్క నేచర్ ఏంది, sin x ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 0 నుంచి π వరకు. అర్థమైందా? 0 to π ఉన్నప్పుడు దాని యొక్క రేంజ్ ఏంటంటే అప్వర్డ్ ఉంది. దాని వాల్యూ పాజిటివ్ ఉంది ఇక్కడ ఈ యాక్సిస్లో 0 to π తీసుకున్నప్పుడు. అర్థమైందా? లేదు మీరు అలా కాకుండా ఇక్కడ చూడండి, cos x ఉందా, mod cos x ఉందా, 0 to π. ఇప్పుడు mod cos x అనేది ప్లస్ ఓపెన్ అవుతుంది మైనస్ ఓపెన్ అవుతుంది అంటే 0 to π తీసుకోండి. ఫస్ట్ గ్రాఫ్ తీసుకోండి, cos x గ్రాఫ్ ఇదే కదా, ఈ విధంగా చేస్తాం. ఇప్పుడు -1 ఇక్కడ వచ్చింది -1. మీరు జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఇప్పుడు 0 నుంచి π చూస్తే గ్రాఫ్ అనేది ఏంది డిక్రీజింగ్ గ్రాఫ్. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే అది నెగిటివ్ కదా. అంటే mod cos x ఎలా ఓపెన్ చేయాలి, -cos x లాగా ఓపెన్ చేయాలి. -cos xకి ఇంటిగ్రేషన్ ఏంటంటే sin x -sin x. ఇప్పుడు -sin xకి మీరు π జీరోస్ పెట్టాలి వాల్యూస్. π జీరోస్ పెడితే ఏమొస్తుంది, రెండు జీరోనే కదా, అంటే ఆన్సర్ 0. ఆ విధంగా చేయాలి. ఇది సొల్యూషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది ఇంకో ప్రాబ్లం ఏమన్నా అంటే చూస్తాను ఉండండి, ఇదే టైప్లో మీకు ఆటోమేటిక్గా అర్థమవుతుంది. ఇది ఫస్ట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు సెకండ్ క్వశ్చన్ చూడండి.
ఇప్పుడు ప్రాపర్టీ క్వశ్చన్ -1/2 to 1/2 స్టెప్ x ప్లస్ ln ఆఫ్ 1 ప్లస్ x బై x dx ఇలా ఇచ్చారు క్వశ్చన్. -a to a ప్రాపర్టీ ఉంది ఇక్కడ. ఫస్ట్ ఏం చేస్తారు, లాగరిథమిక్ ఉంది కదా, లాగరిథమిక్లో ln ఆఫ్ 1 ప్లస్ x పక్కన తీసుకోండి. పక్కన తీసుకుని దాంట్లో మైనస్ పెట్టి చూడండి, అది ఆడ్ ఫంక్షన్ ఈవెన్ ఫంక్షన్ చెక్ చేయండి. ln ఆఫ్ 1 మైనస్ x డివైడెడ్ బై x, అంతేనా? అంతే కదా. మైనస్ పెడుతుంటే పని అవుతుందా? ఇది ఆడ్ ఫంక్షనా? ఆడ్ ఫంక్షనా కాదా? 1 ప్లస్ x డివైడెడ్ బై x, ఇది 1 మైనస్ x డివైడెడ్ బై మైనస్ x, అంతే కదా. ఇప్పుడు మైనస్ x అంటే ఇప్పుడు మీరు దీన్ని నీట్గా చూస్తే దీన్ని ఏ విధంగా చేయొచ్చు, కంప్లీట్గా మైనస్ బయటకు వస్తుందా లేదా అది చూడాలి మెయిన్గా. చూడండి, ఇది -a to a ప్రాపర్టీ అంటే ఇది ఏంది, x కదా, x అనేది -x వస్తుందా బయటికి, అంతే కదా. అంటే ఇది పోయింది, ఇది మొత్తం క్యాన్సల్. అప్పుడు నీకు లాస్ట్ మిగిలింది -1/2 1/2 ln ఆఫ్ 1 ప్లస్ x డివైడెడ్ బై x ఇంటూ dx కదా, ఇదే కదా మిగిలింది. ఇది ఇప్పుడు నేదర్ ఆర్ నార్ ఈవెన్. ఇది ఎందుకంటే మైనస్ తీసుకోవట్లేదు, మైనస్ని ఏమిటి చేయలేదు కాబట్టి ఇది తప్పు. ఇది నేదర్, అది మనం చేయలేం. ఇప్పుడు ఏంటి, దీనికి మనం ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు కనిపెట్టాలి. ఇప్పుడు దీనికి నేనేం చేస్తున్నాను, మనం ప్రాపర్టీ అప్లై చేయాలి. -1/2 ఇది ఉందా, ఇప్పుడు దీన్ని దానిలోకి వేసి చూద్దాం ఏమన్నా అవుతుందా లేదా. -1/2 to 1/2 కొంచెం ఆగండి, ఇది ఒక నిమిషం అట్లానే పెట్టండి, నేను వేరే చెప్తాను అందులో. 50, ఇది ఒక 100 ln x డివైడెడ్ బై ln x ప్లస్ ln ఆఫ్ 150 మైనస్ x. ఈ క్వశ్చన్ చూడండి, 50 100 లిమిట్స్, ఇక్కడ 150 ఉంది. మీరు చూస్తుంటే ఏమైనా అనిపిస్తుంది ఇక్కడ చూడండి బాగా, 50 ఒక 100 కదా, 50 ప్లస్ 100 ఎంత 150నా, అంటే ఏం చేయొచ్చు మనం 50 to 100 a ప్లస్ b మైనస్ x చేయొచ్చా లేదా. ప్రాపర్టీ f ఆఫ్ a ప్లస్ b మైనస్ x ప్రాపర్టీ ఇక్కడ అప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ln ఆఫ్ 150 మైనస్ x డివైడెడ్ బై ln ఆఫ్ 150 మైనస్ x వస్తుందా, అంతే కదా, ప్లస్ ln ఆఫ్ 150 మైనస్ x వస్తుంది, అంతే కదా. దీంట్లో ఏమవుతుంది, ln x వస్తుంది. ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఇది i అనుకోండి, ఇది కూడా అయ్యే కదా, ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది 2i కదా, 2i ఈక్వల్ టు 0 to 50 to 100. ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే ఏమైంది, ln x ప్లస్ ln ఆఫ్ 150 మైనస్ x డివైడెడ్ బై ln ఆఫ్ 150 మైనస్ x 150 మైనస్ x ఇంకా ప్లస్ ln x, అంతే కదా. ఇప్పుడు ఈ రెండు క్యాన్సల్ కదా, అంటే 2i ఈక్వల్ టు ఎంత x కదా, లిమిట్స్ ఎంత 100 50. ఇప్పుడు 2i ఈక్వల్ టు ఎంత 100 మైనస్ 50, అంతే కదా, డివైడెడ్ బై ఎంత, ఇది ఇంటూ 2 ఉంది కాబట్టి డివైడెడ్ బై 2 చేస్తాం. అంటే ఓవరాల్ ఆన్సర్ ఎంత, i ఈక్వల్ టు 25. దీనికి ఒక షార్ట్ కట్ ఉంది, అదేంటంటే ఇక్కడ పైన ఒక టర్మ్ సేమ్ ఉందనుకోండి, ఈ సమ్ అనేది ఈ లిమిట్స్ యొక్క సమ్కి ఈక్వల్ అయిందనుకోండి, మీరు డైరెక్ట్ ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇది ఏ అనుకోండి, ఇది బి అనుకోండి, b మైనస్ ఏ డివైడెడ్ బై 2 చేయొచ్చు డైరెక్ట్గా. 100 మైనస్ 50 డివైడెడ్ బై 2, 50 డివైడెడ్ బై 2 దట్ ఈక్వల్ టు 25, ఆ విధంగా చేయొచ్చు. అర్థమైందా? ఇప్పుడు నెక్స్ట్ లిమిట్ ఆఫ్ సమ్ ప్రాబ్లం డిస్కస్ చేద్దాం. yn ఈక్వల్ టు 1/n ఇంటూ n ప్లస్ 1 ఇంటూ n ప్లస్ 2 ఇంటూ n ప్లస్ 3 అండ్ సో ఆన్ n ప్లస్ n హోల్ పవర్ 1/n. ఈ విధంగా ఉంది ప్రాబ్లం. వాళ్ళు ఏమంటారు అంటే ఇఫ్ l ఈక్వల్ టు లిమిట్ n టెండింగ్ టు ఇన్ఫినిటీ y పవర్ n అడుగుతున్నారు. లిమిట్ n టెండింగ్ టు ఇన్ఫినిటీ వాళ్ళే ఇస్తున్నారు. లిమిట్ n టెండింగ్ టు ఇన్ఫినిటీ y పవర్ n అంటే ఇదే కదా, ఇక్కడ పెట్టండి y పవర్ n ప్లస్ 1 ఇంటూ n ప్లస్ 2 ఇంటూ n ప్లస్ 3 అప్ టు n ప్లస్ n హోల్ పవర్ 1/n. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తుంటే ఇది సైడ్ తీసుకొని ఫస్ట్ దీన్ని చూస్తున్నా. ఇక్కడ చూస్తే 1/n ఉంది కదా, నేను దాన్ని లోపల పంపించాలని ట్రై చేస్తున్నా. అప్పుడు లోపల పంపించాలని ట్రై చేస్తే మనకేమొస్తుంది, ఇక్కడ
ఏమొస్తుంది ఎన్ అనేది డివైడ్ అవుతుంది ఇక్కడ. ఓవరాల్ ఎన్ అనేది ఎన్ టర్మ్స్ ఉంటుంది. 1/n అంటే క్యాన్సిల్ అయిపోయి బయటికి ఎన్నే రావాలి కాబట్టి ఈ విధంగా చేసాం. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నా అంటే లాగ్ అప్లై చేస్తున్నా బోత్ సైడ్స్. లాగ్ y/n ఈక్వల్ టు లాగ్ అప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది, ఇది 1/n బయటకు వచ్చేసి పవర్లో ఉండేది బయటకు వచ్చేసి లాగ్ అనేది ఏమవుతుంది అంటే ప్రోడక్ట్ అనేది సమ్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. లాగ్ ఆఫ్ n+2 డివైడెడ్ బై 2 డివైడెడ్ బై n ప్లస్ లాగ్ ఆఫ్ n+3 డివైడెడ్ బై 3 అలా పోతూ ఉంటుంది. అంతే కదా. ఇప్పుడు నేనేం చేయొచ్చు, దీన్ని సిగ్మా ఫామ్లో కన్వర్ట్ చేయొచ్చా లేదా? కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. ఎలాగా 1/n సిగ్మా. అంతే కదా. సిగ్మా ఏమొస్తుంది, లాగ్ n+r డివైడెడ్ బై n. r అనేది 1 నుంచి n వరకు పోతుంది. కన్వర్ట్ చేయొచ్చా లేదా? ఇలా కన్వర్ట్ చేసాం. ఇదేంటి, లాగ్ y/n. అంతే కదా. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ లాగ్ y/n ఈ వాల్యూ వచ్చింది మనకు. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చూడండి, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉందా, దీనిలో ఎన్ని కామన్ చేయొచ్చు కదా. అప్పుడు 1+r/n డివైడెడ్ బై n వస్తుందా? అంతే కదా. అంటే ఇప్పుడు ఓవరాల్గా ఏమొచ్చింది ఇక్కడ ఆన్సర్, 1+r/n వచ్చింది ఇక్కడ. లాగ్ ఆఫ్ ఇది వచ్చింది. ఓకే, ఇక్కడ వరకు బాగుంది. ఇప్పుడు లిమిట్లో పెట్టాలి మనం. ఈ లిమిట్లో y/n పెట్టాలి. ఇప్పుడు y/n కావాలంటే నేనేం చేయాలి, ఇది కంప్లీట్ పవర్లోకి పంపించాలా. అంతే కదా. అంటే అప్పుడు ఏమొచ్చింది, ఇప్పుడు లిమిట్ n →∞ e పవర్ 1/n సిగ్మా r ఈక్వల్ టు 1 to n లాగ్ ఆఫ్ 1+r/n 1+r/n వచ్చిందా. ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా చూడండి, లిమిట్ n →∞ e పవర్ 1/n సిగ్మా r ఈక్వల్ టు 1 to n. అంతే కదా. 1+r/n ఉంది, లాగ్ ఆఫ్ 1+r/n ఉంది. ఇప్పుడు మీరు నీట్గా గమనిస్తే మీకు నేనేం చెప్పాను, r/n అనేది ఏమవుతుంది, ఎక్స్ అవుతుంది. 1/n అనేది dx అవుతుంది. కంప్లీట్ సిగ్మా అనేది ఏమవుతుంది, ఇంటిగ్రల్ అవుతుంది. ఇప్పుడు లిమిట్ n →∞ ఈ పవర్ ఇది ఏమవుతుంది, ఎంత ఇది అంటే కంప్లీట్గా ఈ విధంగా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ చేస్తే మనకు 1/n dx అవుతుందా, dx పక్కన రాసుకోండి. ఈ సిగ్మా అంతా ఇంటిగ్రల్ అవుతుందా రాసుకోండి. ఇదెంత ఏమైంది, లాగ్ ఆఫ్ 1+r/n ఏమవుతుంది అన్నాను, ఎక్స్ అవుతుంది అన్నాను. అంటే ఆన్సర్ ఓవరాల్గా ఆన్సర్ ఏమొచ్చింది మీకు, ఇది వచ్చింది. లిమిట్ n ఈ పవర్ ఇంటిగ్రల్ లాగ్ ఆఫ్ 1+x dx వచ్చింది. నేను ఒకవేళ 1+xని t అంటే t పెట్టుకోవచ్చు కదా. లిమిట్ n ఈ పవర్ లాగ్ ఆఫ్ 1+xని పెట్టచ్చు. నేను లాగ్ ఆఫ్ 1+xని అంటే 1+xని t పెట్టుకుంటే లాగ్ t అయితే, అంటే లాగ్ t అంటే dt కదా. అంటే ఇదేంది, లాగ్ t dt అవుతుంది. లాగ్ t dtకి ఏంది వాల్యూ, లాగ్ t dt. లాగ్ t dకి ఇంటిగ్రేషన్ ఏంటంటే x లాగ్ t t లాగ్ t మైనస్ t. అది మీరు ఇంటిగ్రేషన్ బై పార్ట్స్ యూజ్ చేస్తే ఇదే వస్తుంది ఆన్సర్. ఇప్పుడు ఇది పెట్టండి, t లాగ్ t మైనస్ t కదా. ఇది వచ్చింది మనకు ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే, ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే ఇది వచ్చింది. ఇప్పుడు ఇప్పుడు లిమిట్స్ కండిషన్కి వస్తే ఇప్పుడు మనం ఏమైతే సిగ్మాలకి కన్వర్ట్ చేసి మనం ఈ విధంగా అన్ని ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేసుకున్నామా, చేసుకున్న తర్వాత మనం ఏం చేయాలంటే ఈ ఇంటిగ్రేల్లో లిమిట్స్ వస్తాయి. లిమిట్స్ ఏం పెట్టాలి, ఇక్కడ r = 1 ఉందా, దీన్ని ఎంతో డివైడ్ చేయండి, దీన్ని ఎంతో డివైడ్ చేయండి. ఎంతో డివైడ్ చేస్తే ఇదేమైంది, n →∞ కదా. అంటే 1/∞ ఏమైతే 0, అంటే లిమిట్స్ 0 నుంచి 1 వరకు పోతున్నాయి. అంటే దీని యొక్క లిమిట్స్ 0 నుంచి 1. ఇప్పుడు 1 పెడితే ఏమవుతుంది, ఇది అంతా 0. అంతే కదా. 0 పెడితే ఏమవుతుంది, 0 పెట్టినా 0. అంటే మొత్తం ఆన్సర్ ఎంత వచ్చింది, e పవర్ 0 వచ్చిందా. అంతే కదా, కరెక్టా. 1 పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది అన్నాను, 1 పెడితే 0, ఇది -1, e పవర్ -1 వచ్చింది. 1 పెడితే 0 పెడితే మొత్తం 0 అయింది. అప్పుడు ఎంత వచ్చింది, -1 వచ్చింది. అంతే కదా. మీకు అర్థం కాకుండా నీట్గా చూడండి. ఇక్కడ మనకి ఏమొచ్చిందంటే లిమిట్ n →∞ ఈ n →∞ అయిపోయింది, ఇంకా పంచాయితీ. ఏమొచ్చింది లాస్ట్కి, ఈ పవర్ t లాగ్ t -1 t లాగ్ t మైనస్ t 1 0 ఈ లిమిట్స్ వచ్చాయి. 1 పెడితే ఏమొచ్చింది, 1 పెడితే 0, కానీ ఇక్కడ -1 వచ్చింది. అంటే ఓవరాల్గా ఎంత, ఇది -1. అంతే కదా, ఈ పవర్ -1. నెక్స్ట్ ఏంటంటే 0 పెట్టండి. 0 పెడితే 0నే కదా కంప్లీట్గా. ఇదెంత వస్తుంది, -1 వస్తుంది. అంటే 1/e -1 వస్తుంది. అదే కదా, ఇది ఆన్సర్ దీన్ని. ఈ విధంగా చేయాలి. ఇది లిమిట్ ఆఫ్ సమ్. ఇప్పుడు ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్ చెప్తాను చూడండి. ఇంటిగ్రల్స్ ఎస్టిమేషన్ చెప్తా అన్నాను కదా, 0 to 1
కాస్ ఎక్స్ బై రూట్ ఎక్స్, ఇది జే అంట. కే ఏమి ఇచ్చారంటే ఇంటిగ్రల్ 0 to 1 sin x బై రూట్ ఎక్స్ ఇచ్చారు. మీకు ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను sin x బై కాస్ ఎక్స్, కాస్ ఎక్స్ బై సైన్ ఎక్స్, ఇది కాస్ ఎక్స్ బై రూట్ ఎక్స్, సైన్ ఎక్స్ బై రూట్ ఎక్స్, ఇవన్నీ ఇంటిగ్రల్స్ మనం ఇంటిగ్రేట్ చేయలేం, నాన్ ఇంటిగ్రబుల్ ఇవి. దీనికి మనం ఎస్టిమేట్ చేయగలం, అంతేగాని మనం కరెక్ట్ వాల్యూ చెప్పలేం. కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాం, ఇప్పుడు కాస్ ఎక్స్ బై రూట్ ఎక్స్ ఉందా, దాన్ని ఎస్టిమేట్ చేయడానికి మనం ఒక ఫంక్షన్ తీసుకుంటున్నాం, అదే కాస్ ఎక్స్ ఫంక్షన్. కాస్ ఎక్స్ అనేది ఆల్వేస్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 కదా, ఈ ప్రాపర్టీ వాడుతున్నాం. ఇక్కడ సైన్ ఎక్స్ బై రూట్ ఎక్స్ అనే దానికి మనం ఏ ప్రాపర్టీ వాడాలో మనకు అర్థం కావట్లేదు. మనకేం తెలుసు, సైన్ ఎక్స్ ఆల్వేస్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు లెస్ దాన్ ఎక్సే కదా. ఇప్పుడు గ్రాఫ్ ఏంటి ఇలాగా, ఇది ఎక్స్ కదా, సైన్ ఎక్స్ ఏంది ఇదే కదా గ్రాఫ్, సైన్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఎక్స్, అంతే కదా. ఎక్స్ లెస్ దాన్ సైన్ ఎక్స్, సైన్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఎక్సా, ఎక్స్ లెస్ దాన్ సైన్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ టాన్ ఎక్స్, ఏ విధంగా ఉంటుంది, ఎక్స్ మధ్యలో ఉంటుంది అంతేలే. అంటే అప్పుడు ఏంది, సైన్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ గ్రేటర్, ఈ విధంగా ఉంది ఎక్స్. సైన్ ఎక్స్ గ్రాఫ్ ఇది, ఏది పెద్దగా ఉంది, ఇది పెద్దగా ఉంది, అంటే సైన్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఎక్సా, అదే కదా. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా, కాస్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు 1, కాస్ ఎక్స్ ఏం చేస్తున్నా, కాస్ ఎక్స్ని నేను రూట్ ఎక్స్తో డివైడ్ చేస్తున్నా, బోత్ సైడ్స్, రెండు దానికి ఇంటిగ్రల్ అప్లై చేస్తున్నా. అప్పుడు 1 బై రూట్ ఎక్స్ అంటే దాని అర్థమైంది ఎక్స్ పవర్ -1/2 కదా. ఎక్స్ పవర్ -1/2కి ఇంటిగ్రేషన్ ఏంది, ఎక్స్ పవర్ -1/2 + 1 డివైడెడ్ బై -1/2 + 1, అప్పుడు ఎంత వస్తుంది, ఎక్స్ పవర్ -1 + 2 డివైడెడ్ బై 2 అంటే ఎంత, ఇది 1/2, అంటే ఎక్స్ పవర్ 1/2 డివైడెడ్ బై 1/2 అంటే 2 రూట్ ఎక్స్ వస్తుంది, అంతే కదా. ఇది 2 రూట్ ఎక్స్ వచ్చింది. ఇప్పుడు 2 రూట్ ఎక్స్కి ఏం చేయాలి, మనము లిమిట్స్ పెట్టాలి, 1, 0 లిమిట్స్ పెట్టాలి. ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది, అప్పుడు 2 వచ్చింది అంతే. అంటే దీని ఆన్సర్ ఏంది, కంప్లీట్ దీని ఇంటిగ్రల్ జే అన్నారు, అంటే జే అనేది లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 2, ఇది ఫస్ట్ ఆన్సర్. ఇప్పుడు దీంట్లో చూడండి, సైన్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఎక్స్ కదా, రూట్ ఎక్స్తో డివైడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఇది ఇంటిగ్రేషన్ చేసాం మనం 0 to 1 0 to 1, ఎక్స్ బై రూట్ ఎక్స్ ఉంది, పైన ఏంది ఎక్స్ పవర్ 1, కింద ఏంది ఎక్స్ పవర్, పైనకి వస్తుంది ఏమవుతుంది ఎక్స్ పవర్ -1/2 అవుతుంది, అంతే కదా. ఈ రెండింటి సాల్వ్ చేసి ఏమవుతుంది, 1 - 1/2 అంటే ఎంత, 1/2 కదా. అంటే ఎక్స్ పవర్ 1/2 ఇప్పుడు చేయాలి మనం, ఎక్స్ పవర్ 1/2 అంటే ఏంది +1 డివైడెడ్ బై ఇదే కదా ఇంటిగ్రేషన్. ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది ఆన్సర్, 3/2 డివైడెడ్ బై 3/2 అంటే 2/3 వస్తుందా, అంతే కదా. ఇది ఇంటిగ్రేషన్ వచ్చింది మనకు ఆన్సర్. దానికి మనం లిమిట్స్ 1 to 0 పెట్టాలి, 0 to 1 పెట్టాలి. ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది ఆన్సర్, 2,3 వస్తుంది ఆన్సర్. అంటే కే వాల్యూ లెస్ దాన్ 2/3, జే వాల్యూ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 2, ఈ రెండు దీనికి ఆన్సర్స్. అంటే ఈ విధంగా మనకి ఇంటిగ్రేట్ చేయలేని ఇంటిగ్రల్స్ని మనం ఏం చేయాలి, మనం ఈ విధంగా ఎస్టిమేట్ చేయాలి, ఇలాంటి ఫంక్షన్స్ తీసుకోవాలి. సపోజ్ ఇంకోటి కూడా చెప్పాలంటే మీకు, ఎక్స్ ఇది x³ ఇలా ఉంటుంది, x² ఇలా ఉంటుంది. ఈ ఎక్స్ పెద్దదా, x² పెద్దదా, x³ పెద్దదా, ఈ మూడింటిని మనము ఏది పెద్దదో మనం ఆ విధంగా ఆర్డర్ వేసుకొని, ఆర్డర్గా సపోజ్ x గ్రేటర్ దాన్ x² x³ అలా అనుకున్నాం అనుకో. ఇప్పుడు ఎక్స్ పాజిటివ్ ఉందంటే, ఎక్స్ పాజిటివ్ ఉందనుకోండి, ఏది పెద్దది, x³ పెద్దది, కరెక్ట్ కదా. అది కూడా ఏంది, ఎలా ఉండాలి, ఎక్స్ లెస్ దాన్ 1 ఉండకూడదు, డెసిమల్ కాకూడదు. డెసిమల్ అయితే దాని యొక్క క్యూబ్ వాల్యూ తగ్గిపోతుంది. అలా అన్నీ మనం చెక్ చేసుకొని ఈ విధంగా ఎస్టిమేట్ చేస్తాం, ఏది పెద్దది ఏది చిన్నది పెద్ద వాల్యూ. ఎప్పుడు కూడా ఒక ఇంటిగ్రల్ అనేది మనం ఫైండ్ చేసే ఇంటిగ్రల్ ఆల్వేస్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు దానికన్నా చిన్న వాల్యూ, దీనికన్నా పెద్ద వాల్యూ. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, మనం ఇంటిగ్రేట్ చేసేది ఇక్కడ f(x) dx అనుకోండి, ఇది ఆల్వేస్ లెస్ దాన్ ఒక పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్కి ఇది లెస్ దాన్ ఉంటుంది, ఇది తక్కువ ఉంటుంది, కానీ ఇంకొక ఇంటిగ్రల్కి ఇది పెద్దగా ఉంటుంది. అది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు సపోజ్ ఇదే తీసుకున్నాం, cos x లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 అన్నాం, కానీ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 కదా. ఈ విధంగా పెట్టచ్చు కదా మనం, ఈ విధంగా రిలేషన్స్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేయొచ్చా లేదా, అది ఇక్కడ అంతే. ఇంకా డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ దీంతో అయిపోయింది, కంప్లీట్ అయిపోయింది. మొత్తం ప్రాపర్టీస్ అన్ని డిస్కస్ చేసాం, వాలిస్ థీరం, రిడక్షన్ ఫార్ములాస్ అన్ని డిస్కస్ చేసాం. ఇది డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్. మీకు నోట్స్ అలాగే ఈ క్లాస్ నోట్స్ కంప్లీట్గా నేను నోట్స్ రాశాను, హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్. ఆ నోట్స్ అలాగే ప్రాబ్లమ్స్ కావాలంటే గూగుల్ ఫామ్స్ నేను ప్రిపేర్ చేసి నీట్గా దాంట్లో ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఇన్సర్ట్ చేసి నీట్గా ఫామ్స్ ఫిల్ చేశాను. ఆ ఫామ్స్ మీరు యాక్సెస్ చేయండి, దాన్ని చేస్తే నాకు తెలుస్తుంది మీకు మీరు ఇంకా ఏం కావాలి, మీకు ఇంకా నేను ఏం తాగలను, మీకోసం సెషన్స్ ఇంకేం ప్లాన్ చేయగలను. అది ఇప్పుడు ఈ చేంజ్ మేకర్స్ బ్యాచ్ 2023 బ్యాచ్ అయిపోయినట్టే నేను ఇంకా నెక్స్ట్ ప్లాన్స్ చేయాలి కదా. ఆ ప్లాన్స్కి మీరు చేయాలంటే మీరు ఆటోమేటిక్గా మీ యొక్క రెస్పాన్స్ నాకు చెప్తే నేను ఆటోమేటిక్గా దానికి తగ్గట్టు సెషన్స్ కానీ, లేదంటే మన పేపర్ డిస్కషన్స్ కానీ, లేదంటే స్టూడెంట్ రియాక్షన్స్,
పేపర్ ఎలా జరిగింది, పేపర్లో ఏ కాన్సెప్ట్స్ ఇచ్చారు అవన్నీ చెప్పాలి. అలాంటి సెషన్స్ అన్ని నేను ప్లాన్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మీ యొక్క రెస్పాన్స్ కావాలి. సో ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో, hit the subscribe button and hit the bell icon. Thank you.